बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके। जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके। जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके। 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 बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। करो कृपा वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। नाम बोलो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
जन्म तुम्हारे लेखे जन्म बिसरे माधो जन्म तुम्हारे लेखे हम सर दीन दयाल न तुम सर हम सर दीन दयाल न तुम सर हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजिए अब पतियार क्या कीजिए हम सर दीन दयाल न तुम सर हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजिए अब पतियार क्या कीजिए बचनी तोर मोर मन माने बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजिए जन को पूरन कीजिए बहुत जन्म बिसरे माधो जन्म तुम्हारे लेके बहुत जन्म बिसरे माधो जन्म तुम्हारे जन्म तुम्हारे लेखे 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 बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लेखे बहुत जन्म बिछड़े जन्म तुम्हारे लेखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे गुरु कृपा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लेखे बचनी तोर मोर मन माने हम बल बल जाओ रमैया कारने हम बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन बोल कारण कवन बोल बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लेखे बहुत जन्म बिछड़े थे
ये जन्म तुम्हारे देखे, ये जन्म तुम्हारे देखे, ये जन्म तुम्हारे देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे देखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे देखे। वाहिगुरु 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 आया
गवाए दियो, सबो दुख गवाए दियो, मेरा सबो दुख गवाए दियो, मेरा सबो दुख गवाए दियो, सबो दुख गवाए दियो, सबो दुख गवाए दियो, मेरा सबो दुख गवाए दियो। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, मेरा सबो दुख गवाए दियो, सबो दुख गवाए दियो, सबो दुख गवाए दियो, मेरा सबो दुख गवाए दियो। हो आया आया दूरों चल के, हो आया दूरों चल के, हो आया आया दूरों चल के, हो आया दूरों चल के। मैं तकी तो शरणाई दियो, मैं तकी तो शरणाई दियो, मैं आशा रखी चित्र में, मैं आशा रखी चित्र में, मैं आशा रखी चित में, मैं आशा रखी चित में। मेरा सब दुख गवाए दियो, मेरा दुख गवाए दियो, मेरा सब दुख गवाए दियो, सब दुख गवाए दियो, सबो दुख गवाए दियो, सबो दुख गवाए दियो, सब दुख गवाए दियो, सब दुख गवाए दियो, सबो दुख गवाए दियो, मेरा सबो दुख गवाए दियो, मेरा सब दुख गवाए दियो, मेरा सब दुख गवाए दियो। बहुत जन्म करो कृपा, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म, बहुत जन्म, बहुत जन्म, बहुत जन्म, बहुत जन्म, बहुत जन्म, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म, बहुत जन्म, बहुत जन्म, बहुत जन्म, बहुत जन्म, बहुत जन्म, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, बहुत जन्म बिछड़े जन्म तुम्हारे लेके, ए जन्म तुम्हारे लेके, ए जन्म तुम्हारे लेके, ए जन्म तुम्हारे लेके, ए जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे
जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लगती वो कह रविदास आस लगती जीवो चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लेके बहुत जन्म बिछड़े माधो जन्म तुम्हारे लेके गुरुवार 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 मानस जन्म दुर्लभ है मानस जन्म दुर्लभ है हुए न पारे पार हुए न पारे पार मानस जन्म दुर्लभ है मानस जन्म दुर्लभ है हुए न पारे पार हुए न पारे पार मानस जन्म दुर्लभ है मानस जन्म दुर्लभ है वाहिगुरु 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 जो बन फल पाके पुंग्र है बहर न लगे डार सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी जिन्ने भी सत्संगी हैं सतगुरु सच्चे पातशाह दे प्यार दे विच रात के कीर्तन दवाना दे विच हाजरी भर रहे हैं। महाराज साहब ने अपार कृपा मेहरामत बख्शिश की है। आपां सारिआं नूं सत संगत दीआं सुभागीआं घड़ियां बख्शिश कीतियां हन। आओ समय अते सवासां नूं सफलियां करदे होए सारे ही प्यार सहित उचारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਤੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਕੀੜਿਆਂ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਚੰਦ ਸੂਰ ਦੇ ਜੋਤ ਸਵਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਧਰ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੁਲਾਏ। ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਚੰਦ ਸੂਰ ਦੇ ਜੋਤ ਸਵਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਚੰਦ ਸੂਰ ਦੇ ਜੋਤ ਸਵਾਰੇ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ ਵਿਛੋੜਿਨ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਬੈਸੰਤਰ ਧਾਰੇ। ਕਿਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੋ ਦੀਵੇ ਬਣਾਏ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕਹੀਏ ਅੱਗ। ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਂਚ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੰਜ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਾਂਚ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਮਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ ਵਿਛੋੜਿਨ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਬੈਸੰਤਰ ਧਾਰੇ। तो फिर अगे जाके बचन आया, कहंदे खानी चार बंधान कर। चार खानियां दी रचना, चार खानियां दी रचना जिहड़ी है वो निरंकार ने कीती। अंडज, बोलो वाहिगुरू। अंडज, जेरज, सेतज, उत्पज। अंडज कहिए अंडे तो पैदा होने वाले जीव, जेरज कहिए जेर तो पैदा होने वाले जीव, तां सेतज किहड़े हुंदे? आखो वाहिगुरू। अंडज हो गए अंडियां वाले,
ਤੇ ਜੇਰਜ ਜੇਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸੇਤਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਤਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹਾਉਂਦੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਜੂਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਸੀਨੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੁਸਰੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਤਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਉਤਪੁਜ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੋਂ ਬਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਘਾਹ ਵੀ ਉਗਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਖ ਪਟ ਸੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੱਖ ਬਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਪੱਟ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਕੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਜੁਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਬੰਧਾਨ ਕਰ, ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ, 184 ਜੂਨ ਸਵਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੰਤ ਅਣਗਿਣਤ ਪਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਆਖੋ 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ, 42 ਲੱਖ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਬੰਧਾਨ ਕਰ, 184 ਜੂਨ ਸਵਾਰੇ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੁਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਚ ਜੋਇਓ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਲੀਆ। ਹੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਵ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਮਾਲਕ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਤ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਚਨ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੋਹੇ ਪਰਦੇਸਨ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੋਂ ਆਈ? ਆ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਟੀਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਜੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੋਹੇ ਪਰਦੇਸਨ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ। ਦੂਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸਰਣਾਈ ਜੀਓ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸਰਣਾਈ ਜੀਓ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਆਸਾ ਕੀ ਸੀ? ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਆਸਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਬੜੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਛੜੇ ਰਹੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੇਖੇ ਚ ਲਾ ਲਓ। ਆਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੋ ਆਪਣੇ। ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੋ ਆਪਣੇ। ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੋ ਆਪਣੇ। ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੋ ਆਪਣੇ। ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੋ ਆਪਣੇ। ਬਹੁਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੋ ਆਪਣੇ। ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੋ ਆਪਣੇ। ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੋ ਆਪਣੇ। ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੋ ਆਪਣੇ। ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੋ ਆਪਣੇ। ਜੁਗ ਹੋਗੇ, ਗਿਆਨ ਹੋਗੇ, ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੋ ਆਪਣੇ। ਪਿਆਰੇ 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 ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੋ ਆਪਣੇ। ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੋ ਆਪਣੇ। ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੋ ਆਪਣੇ। ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੋ ਆਪਣੇ। ਜੁਗ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੋ ਆਪਣੇ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੋ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਆਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ बिसरे थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिसरे थे माधो। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਹ ਕਹਿ ਦਵੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ, ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਸ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸ ਭਾਗੀ ਘੜੀ ਆਏਗੀ ਮਾਲਕ ਸਰਾਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੂਗਾ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਖੜੋ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਸ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਦਿਨ ਆਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, 5 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ। ਆਖੋ 5 ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ 40ਵੀਂ। ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿੱਦਣ ਉਦਣ ਮੈਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ, ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰੱਥ ਕੋਇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰੇ, ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਲ ਪਾਏ ਲੱਸੀ ਪਾਏ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅੱਗਾ ਸੌਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ ਉਦਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਐਸੀ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪੁਕਾਰ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪੜੀ ਗਈ, ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਘਰ ਪਾਲਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੱਡੀ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂਕ ਉੱਠਿਆ, ਅੰਦਰ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਮਨਾ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਅਜੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਲਿਵ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭੈਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ਉਹਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦਾਤ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਈ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫੇਰ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਉਹ ਐਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਆਖੋ। ਜੇ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੇਫ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ 5 ਘੁੱਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਿਉਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੇ ਐ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾਸੇ ਘੋਲ ਕੇ ਜਲ ਛਕ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਇਲਾਜ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੜੋਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦੇ ਛੱਡੂਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ? ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀਦੇ ਆ ਨਾ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਆਓ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲ ਜੇ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਹਿਮ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐ ਹੋ ਜੂ, ਉਵੇਂ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਰਾਖਾ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚਿਰ ਭਇਓ, ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਸੈਦ ਖਾਂ, ਇਹ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨੇ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਏਡਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ, ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭੈਣ ਦੇ ਵੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਕੋਲ ਗੇੜਾ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਵੀਰਾ ਬੜਾ ਅੱਜ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਅੱਜ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ? ਧੰਨ ਭਾਗ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਸੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਥਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੱਥ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੋਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ। ਭੈਣ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਸ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਸ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਹੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਵਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਸੀ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੀਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੀਰ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਮਰ ਦਾ ਅਜੇ ਹੌਲਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਛੂ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਵਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਸਰਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਤੀਜੇ ਵਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਾਭੀ ਦਾ ਧੁੰਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਛੂ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਨਸੀਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤੀਰ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੀਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੋਂ 13 ਮੀਲ ਦੂਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 13 ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਸ ਪੀੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਭਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੀਰ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਵੱਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੈਦ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ 1.25 ਤੋਲਾ ਸਿਉਨਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਉਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਉਂ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਪੀੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੀਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਿਆ? ਐਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਤੀਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਵਲੀ ਔਲੀਆ ਪੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਦ ਖਾਂ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਲੀ ਔਲੀਆ ਪੀਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਰਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੀਲੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਸੱਜ ਰਿਹਾ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀਨਾ ਬੁੱਧ ਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਬਲ ਬਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਫੜੀ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਦ ਖਾਂ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸੱਟਣ, ਕਿਰਪਾਨ ਚੋਂ ਵਾਰ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਐ, ਤੇ ਸੈਦ ਖਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਨੋ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਪੜੋ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ लेके बहुत जन्म विसरे थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके एह जन्म तुम्हारे लेके, एह जन्म तुम्हारे लेके, एह जन्म तुम्हारे लेके, एह जन्म बहुत जन्म बिछड़े जन्म तुम्हारे लेके, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके, बहुत जन्म जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे बहुत जन्म बिछड़े जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे ले
ਮਾਨੋ ਸੈਦ ਖਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਓ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਛਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਿਉਨੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਢੌਰੇ ਜਾਂਦਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਢੌਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁੱਤ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸੀਰਾਂ ਬੇਗਮ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਕੱਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਬੇਗਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਬੇਗਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੇ ਅੱਲਾਹ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਸੈਦ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਾਘੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਦ ਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਦ ਖਾਨ
ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕੀਆ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਨਸੀਰਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਵ ਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ, ਘਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ 68, 66, 67 ਸੈਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁੰਬੜਾ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 67 ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਉਧਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵੱਲ ਪੈਣਾ ਉਧਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਹਾਲੀ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਗ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਫੋਟੋ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ, ਉਹ ਜੱਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਆ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛਕੂ ਕੌਣ? ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੱਕਣਾ ਆਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਦੰਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸਰਵੋਤਮ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਰਵੋਤਮ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਖਸ਼ੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਫੇਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕੋ ਸਤ। ਤੇ ਦੰਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਜਨਮ ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਓ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਛਕ ਲੈ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਆਊ ਫੇਰ ਛਕਾਂਗੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਹੋ ਫੇਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਫੇਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਲੱਭਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋ ਜੂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜੂ, ਚਲੋ ਜਵਾਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫੇਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਹੀ ਛਕ ਲਾਂਗੇ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਂ ਛਕ ਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਦੂਤ ਘੋਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੋ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਤੇਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਾਓ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਛਕੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਨ ਵੈਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਰੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਖੋ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਐ ਬਾਪੂ ਗਾਗਰ ਚੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਵੇਖੋ ਰੂਹ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੁਰਗੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹੀ ਬੱਕਰੇ ਚੋਂ, ਉਹੀ ਸੂਰ ਚੋਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਐ ਸਵਾਦ ਆ ਖਾਣ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਕਿੱਡੀ ਪਾਗਲ ਦੁਨੀਆ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੰਦ ਬਖਸ਼ੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦਾ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿਹਦੇ ਚ ਲੈਂਦਾ? ਘਾਹ ਪੱਠਿਆਂ ਚ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਤਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆਪ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਮਛਲੀ ਭਾਂਗ ਸੁਰਾਪਾਨ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਾ, ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਕੀਏ ਤੇ ਸਭੇ ਰਸਾ ਤਲ ਜਾਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਆ, ਜੇ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ। ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਖੋਜ ਪੁੱਛ ਕਰ ਲੋ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਬਸ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਗ ਪੁੱਗ ਲਾ ਲਈਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੋਈ ਓਹੋ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਨਿਤਨੇਮ ਚ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਨਿਤਨੇਮ ਚ? ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਓ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਕਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੂਜੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੱਲ ਤੱਕ, ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਦਿਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੜਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੋ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਟੀਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਉਣਗੇ ਨਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਟੀਲੀ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਲਿਖਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲਿਖਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੱਧ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵੱਧ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੁਛ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰੋ ਨਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਬਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਣਾ ਨਾਸਨ, ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਉਵੇਂ ਦੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਟੀਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ
ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ ਬਾਪੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ। ਬੋਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਾਰ ਕਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵਨ ਮੇਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਤਨ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਸਾਰਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸਰੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਸਾਰ, ਨਾਮ ਕੇ ਮਨ ਸਿਆਵਤੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ, ਤੇਰੇ ਸਤਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸਤਨਾਮ ਹਜ਼ਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਰਾਈਆਂ। ਸਾਧ ਬਾਣੀ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਦਸਤੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਅਧਿ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਭਾ ਕਰ ਸੁਭਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਧਾਰਿਆ। ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਦੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋ ਤਿਸ ਗਇਨ ਹਦਵਾਨੇ। ਅੱਠ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਪ ਬ੍ਰਹਮਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਪੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਸੰਤੇ ਪੁਨੀ ਗਏ ਤੁਮ ਸਤ ਰਹਿਆ ਪਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਸਰਬ ਮਹਾਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਹੋਏ ਜਾਈ ਜਾਇਆ ਕਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚਨੇ ਆਇਆ ਤੁਰੇ ਆਇਆ ਬਾਤ ਸਰਬ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਚਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕੈ ਸਚਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਚਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ